আজকে আমি খুব একটা কুইক ভিডিও করতেছি। ভিডিওটার টপিক হচ্ছে যে which focal length is good for street photography. So before I get into that topic, let me share some of the focal lengths that are used by famous photographers. আমরা অ্যালেন শ্যালারের নাম ডেফিনেটলি অনেকে শুনছি। সো অ্যালেন শ্যালারের favorite focal length is 24 mm, even though he uses some other focal lengths as well. If I talk about Vivian Maier, who is also a very famous photographer, her favorite focal length was 35 mm. If I talk about Vinit Vora, he basically uses 24, 28, 35, 8 into focal length, and he is also like Anderson. If I talk about Steve McCurry, who's basically one of my favorite photographers, he uses, as far as I know, 24 to 70. So he roams around different focal lengths. এবং স্ট্রিট ফটোগ্রাফির জনক যাকে বলা যেতে পারে, হেনরি কার্টিয়ার-ব্রেসন, his favorite focal length is 50 mm. Even though I hate that focal length so very much, I don't like it at all. But he captures amazing photographs with 50 mm. So anyway, if I talk about Joel, his favorite focal length is once again a zoom range, which is 28 to 35 if I'm not wrong. And there are many photographers who use wide angles, but there are some famous photographers who prefer telephoto focal length. Say for example, Saul Leiter, and he uses 150 mm. So দুইটা common perception about street photography. One is using a prime lens instead of zoom lenses. এটা একটা কনসেপ্ট। আরেকটা কনসেপ্ট যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে যে ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ইউজ করা হয়। আমি যতটুকু ভাবে দেখছি আমি মোটামুটিভাবে স্ট্রিট ফটোগ্রাফিতে বলা হয়ে থাকে যে সেটা হচ্ছে 24, 28 and then 35 mm. These are the most famous focal lengths for many street photographers. So দুইটা অ্যাঙ্গেলে যদি আমি কথা বলি, যে জুম না প্রাইম, এবং আমি যদি বলি প্রেফার্ড ফোকাল লেন্স ওয়াইড অর টেলি, দুইটার ক্ষেত্রে আনসার কিন্তু প্রিটি মাচ দ্য সেম। সেটা হচ্ছে দেয়ার ইজ নো পারফেক্ট ফোকাল লেন্থ or prime and zoom, doesn't really matter as long as you are comfortable with a certain glass or certain device. So just because Alan Scheller comes up with great photographs with his 24 mm doesn't mean you'll be able to do the same. And the same goes with Henri Cartier-Bresson. He is comfortable with 50 mm, but like I said, that specific focal length doesn't suit me at all. In fact, I had one and I had it for like I don't know, maybe for a year or so, but I literally didn't enjoy, even though I have some good photographs came out of this focal length, but then again I literally didn't enjoy, so eventually I sold that lens. So যারা এই পর্যন্ত ভিডিওটা দেখছেন এবং ওয়েটিং ফর দ্য পারফেক্ট ফোকাল লেন্থ, তাদের জন্য আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে there is no such thing as perfect focal length for street photography. Rather, I would say each person selects his or her focal length based on his or her level of skills. Plus personal taste and preference এর ব্যাপার আছে। অনেকে তার স্ট্রিট ফটোগ্রাফিতে একটু বোকে বা একটু ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার পছন্দ করে, অনেকে চায় যে নো ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার, এভরিথিং ইজ ইন ফোকাস, অনেকে চান যে অনেকটা কনটেক্সট নিয়ে ছবি তুলতে, আবার অনেকে চান যে না কনটেক্সট না, অ্যাবসলিউটলি সাবজেক্ট নিয়ে, আবার অনেকে চান যে ফ্রেমটা ফিল করতে উইথ দ্য সাবজেক্ট, অনেকে চান যে ফ্রেমের মধ্যে ফোরগ্রাউন্ড, ব্যাকগ্রাউন্ড, middle ground, everything will be there. So like I said, it all comes down to personal preference.
সো আমার যেটা মনে হয় যে উই শুড নট পুশ or follow any specific photographer. Rather, we should find the focal length which suits us. If the focal length doesn't suit us, then no matter how good বা আমি যদি অন্যভাবে বলি, যদি কোনো স্পেসিফিক ফোকাল লেন্থ যদি আমাকে স্যুট না করে, আমি অন্য কোনো বড় ফটোগ্রাফার যে ফোকাল লেন্থ ইউজ করছে সেটা দিয়ে আসলে পারপাস সার্ভ হয় না। আমার কথা যদি বলি, I have got multiple glasses, even though I got rid of 2 glasses a couple of months ago. But আমার ফেভারিট ফোকাল লেন্থ আমি এখন পর্যন্ত যদি দেখছি 24mm। এই কাকটা অনেকক্ষণ ধরে ডিস্টার্ব করতেছে। So as I was saying, my personal favorite focal length is 24mm. I don't know why, but then again I try to analyze যে আসলে কেন ওই ফোকাল লেন্থ আমার পছন্দ হচ্ছে। তো আমি যেটা দেখলাম যে I love to keep so many things in my frame. I just want to focus on the subject only. The subject থাকবে, but at the same time আর অনেক কিছু থাকবে। And other than that, I love the distortion that I get from 24mm. যেটা 85mm or 50mm ডিস্টরশনটা পাই না বা পেলেও খুব কম হয়। সো ডিস্টরশন আই লাইক, এবং আমি আমার ফ্রেমে সাবজেক্টটাকে মোটামুটিভাবে ছোট আকারে দেখতে পছন্দ করি। সো যেটা বলতেছিলাম যে there are multiple reasons, and sometimes it's very difficult to explain why I or we like a specific focal length, but যেটা বললাম যে যেটাতে আপনার কমফোর্টেবল ফিল হয়। অনেকেই 24mm পছন্দ করে না, বিকজ 24mm আসলে আপনি অনেক আনওয়ান্টেড এলিমেন্ট বা কনটেক্সটও আসলে পেয়ে যান, বিকজ প্রিটি ওয়াইড। আমার আরেকটা ফেভারিট ফোকাল লেন্থ হচ্ছে 18mm। সেটা ইনফ্যাক্ট আরও ওয়াইড, সেটা দেখা যায় আরও অনেক বেশি এলিমেন্টস চলে আসে। সো এই ফোকাল লেন্থগুলো আসলে ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু কম্পোজ, বাট দেন এগেইন সার্টেন টাইম ধরে প্র্যাকটিস করার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে যে দিস ফ্রেমস আর ইজিয়ার ফর মি। সো এই এখন যেমন ধরেন দীর্ঘদিন ধরে অলমোস্ট 1 বছর ধরে আমি ওয়াইড অ্যাঙ্গেলগুলো ইউজ করে আসতেছি, এবং দেখা যাচ্ছে যে এখন আমি যদি একটু টেলিতে যদি চলে যাই, ইভেন 35 আমার কাছে মনে হয় যে না, এটা ইটস নট ওয়ার্কিং ফর মি। আর যদি আমি 50mm বা 85mm এর দিকে যদি যাই, সেক্ষেত্রে তো আরও হয় না। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। যেটা বললাম যে ফেভারিট ফোকাল লেন্থ আসলে বা বেস্ট ফোকাল লেন্থ বলে আসলে তেমন কিছু নাই, বা জুম লেন্স বা প্রাইম লেন্সের যে কথা বলা হয় ইন স্ট্রিট ফটোগ্রাফিতে, সেই ধরনের আসলে কোনো কিছু নেই। তবে একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে জুম লেন্স এবং প্রাইম লেন্সের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মেজর ডিফারেন্স যেটা কনভেনিয়েন্সের দিক দিয়ে, সেটা হচ্ছে যে প্রাইমের ক্ষেত্রে আসলে দ্য গ্লাস এলিমেন্ট ইজ স্মলার, বাট জুমের ক্ষেত্রে ইটস এ প্রিটি বিগ লেন্স। স্বাভাবিকভাবে যেহেতু রেঞ্জ অফ ফোকাল লেন্থ কাভার করতেছে, সো ইটস প্রিটি বাল্কি অ্যান্ড চাঙ্কি। সো সেই ক্ষেত্রে ডিসক্রিটনেসটা হারায় যায়। আপনি যখন কোনো ছবি তুলতে যান, অবভিয়াসলি একটা বড় লেন্স চোখে পড়ে, যেখানে প্রাইম লেন্স সিঙ্গেল ফোকাল লেন্থ যেহেতু কাভার করতেছে, এটা সাইজে ছোটো। সো সেই কারণে যেটা হয় যে আপনি ডিসক্রিটনেসটা আপনি পান, এবং আপনি যদি কোনো ছবি তোলেন অনেক সময় দেখা যায় না। যেমন ধরেন অনেকেই ফুজি ফিল্ম পছন্দ করেন, ফুজি ফিল্ম পছন্দ করার কারণটাই হচ্ছে যে ফুজি লেন্সেস স্মলার এবং সনি লেন্সেস আর প্রিটি বিগার। ইভেন দো সনি ডাইনামিক রেঞ্জ ইজ বেটার, সনির কালার সায়েন্স at least to me is better, but then again it's pretty chunky and it's pretty big. So যেই কারণে আসলে আপনি যখন কোনো ছবি তোলেন, যার ছবি তুলতেছেন বা যে কন্টেক্সটের ছবি তুলতেছেন, যে ক্যান্ডিডনেসটা হারায় ফেলেন। সো এনিওয়ে, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর লিসনিং টু দিস ভিডিও। আই এম সরি অ্যাবাউট দ্য নয়েজেস, স্পেশালি একটা কাক অনেকক্ষণ ধরে কাকা করতেছিল, বাট ইট ইজ হোয়াট ইট ইজ। Next time I'll try to cover a new topic and try to make the sound a lot clearer. Thank you so much. Bye.